آج ایک بندہ چوری کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، جور و تعدی کے بازار کو گرم رکھتا ہے، اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اقتدار کے بل بوتے پر، اپنی اثر و رسوخ کے بل بوتے پر، اپنے منصب کے بل بوتے پر وہ کمزور کو دبا لیتا ہے، غریب کی گردن مروڑ دیتا ہے، غریب اس کے سامنے بات نہیں کر سکتا، اور ساری زندگی وہ ڈاکو، وہ چور، وہ بدماش، وہ غنڈا، وہ اشتہاری دندناتا رہتا ہے، اور اس کو نہ کوئی عدالت پکڑتی ہے اور نہ قانون اس کی گرفت کر سکتا ہے، اور نہ بستی میں، محلے میں، گلی میں اس کے سامنے کوئی آواز اٹھا سکتا ہے، اور کمزور ساری زندگی پسا رہتا ہے۔ تو مرنے کے بعد اس لیے وہ عدالت رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قیامت کے دن کیا ماننے والے اور انکار کرنے والے دونوں، کیا ہم ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، یہ تم کہاں سے فیصلہ لائے ہو، یہ بات تم نے کہاں سے گھڑ لی ہے؟ مرور زمانہ کے ساتھ جو مسلسل مشق ہوتی ہے تمہاری اس دنیا کے اندر، اس سے تم سمجھتے ہو کہ ایسا ہوگا، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ وہ ایک الگ نظام ہے، اور اس نظام میں آپ کو ایک ایک چیز اللہ کے حضور لے کے پیش ہونا ہوگا۔ تو کہا واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی جان کی جزا نہیں بنے گی، کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں بنے گی کہ اس جگہ مجھے رکھ لو۔ کوئی بننا بھی نہیں چاہے گا، اگر کوئی بنانا بھی چاہے تو کوئی بننا ہی نہیں چاہے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اس دن باپ بھی کہے گا کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، بیوی کہے گی میں اپنے شوہر کی ذمہ دار نہیں ہوں، بیٹا کہے گا میں اپنی ماں کا ذمہ دار نہیں ہوں، ماں کہے گی میں اپنی بیٹی کی ذمہ دار نہیں ہوں، اور وہ ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے۔ جب ماں بھی جان چھڑا رہی ہوگی، بتائیے وہ دن پھر کس طرح نفسی نفسی کا ہوگا۔ آج کی تاریخ میں سارے لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں، لیکن ماں جو ہے وہ جلتی ہوئی آگ میں بھی کود جاتی ہے اپنی اولاد کے لیے، لیکن وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ ماں بھی چھوڑ دے گی، ماں بھی کہے گی یہ اس سے پوچھو، میں اس کی ذمہ دار نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا وہ دن آنے والا ہے، آج تم نے دنیا کے اس رویے سے اور اس طرز زندگی سے اور جو تم زندگی گزارتے ہو اس سے تم نے یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ آخرت میں بھی ایسے ہی چلے گا، تو ایسے نہیں ہے۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہوں، بعض اوقات خوش آمدی مریدین پیروں کو اس قدر کہتے ہیں کہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ تو کامل ہیں، اور آپ تو پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ سن سن کے بچپن سے جب آنکھ کھولتا ہے وہ شہزادہ آغوش مادر سے جب نکل کے وہ خانقاہ کے ماحول میں آتا ہے تو وہ یہی سنتا ہے کہ یہ کوئی الگ مخلوق ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی طبع کے اندر بھی یہ راسخ ہو جاتا ہے کہ مجھے تو کوئی پرسش نہیں ہوگی، میں تو شریعت سے، قانون سے، اخلاقیات سے مبرہ ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پیروں کے بیٹے بالکل نوخیز بچے بوڑھے سفید داڑھیوں والوں کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو غلاموں کی طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ ہم ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی حاکم بن کے آئے ہیں۔ یہی سیاستدانوں کا حال ہے، یہی باقی طبقات کا حال ہے۔ تو وہ ماحول ایسا ان کو دیا جاتا ہے، اور وہ پھر آہستہ آہستہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بخشے ہوئے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے دعا سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب لوگ فوت ہوتے ہیں تو بالخصوص جو اس طرح کا ماحول ہوتا ہے وہاں، تو وہاں پیر صاحب کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جاتی، ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تو یار کیسی محرومی ہے کہ جو دعائیں مغفرت کی، غفران کی، باوجود کے پیغمبروں کے دامن پہ کوئی گناہ کا دبا اور داغ نہیں تھا، لیکن اللہ سے وہ استغفار بھی طلب کرتے رہے اور اپنے لیے غفران و رحمت کی دعائیں بھی مانگتے رہے، اصحاب پیغمبر، اولاد رسول سب یہ کچھ کرتے رہے۔ لیکن آج جو ہے وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم کہیں فاتحہ پڑھنے گئے، بہت پرانی بات بھی نہیں ہے، کوئی 10 سال پرانی بات ہوگی، تو وہ جو صاحب فوت ہوئے تھے تو میں نے غفران و مغفرت کا کوئی لفظ کیا تو میری طرف بڑی تیکھی نظروں سے لوگ لکھنے لگے کہ یعنی کیا آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے؟ یعنی یہ تو بخشے ہوئے ہیں، میں اور آپ کسی کے لیے گمان کر سکتے ہیں، دعا دے سکتے ہیں، لیکن قطعاً کہنا ہمارے لیے مشکل ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ ہم دعا مانگیں گے۔ نیک سے نیک پارسا شخص بھی ہو، ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس کی خوبیوں کو بیان کرو، اس کی اچھائیوں کو بیان کرو،
उसके अच्छे आमाल का जिक्र करो और उसके बारे हुस्न ज़न रखो। आज एक बंदा चोरी करता है, डाके मारता है, जुल्म करता है, जोर ताअद्दी के बाजार को गर्म रखता है, अपनी ताकत के बलबोते पर, इक़्तिदार के बलबोते पर, अपनी असर रसूख के बलबोते पर, अपने मनसब के बलबोते पर वो कमज़ोर को दबा लेता है, गरीब की गर्दन मरोड़ देता है, गरीब उसके सामने बात नहीं कर सकता और सारी जिंदगी वो डाकू, वो चोर, वो बदमाश, वो गुंडा, वो इश्तिहारी दनाता रहता है और उसको ना कोई अदालत पकड़ती है और ना कानून उसकी गिरफ्त कर सकता है और ना बस्ती में, मोहल्ले में, गली में उसके सामने कोई आवाज उठा सकता है और कमजोर सारी जिंदगी पिसा रहता है। तो मरने के बाद इसलिए वो अदालत रखी गई है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन क्या मानने वाले और इनकार करने वाले दोनों, क्या हम उनके साथ एक जैसा सुलूक करेंगे? मालकुम कैफ़ तहकुमून, ये तुम कहाँ से फैसला लाए हो, ये बात तुमने कहाँ से घड़ ली है? मरूरे जमाना के साथ जो मुसलसल मश्क होती है तुम्हारी इस दुनिया के अंदर, उससे तुम समझते हो कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वो एक अलग निज़ाम है और उस निज़ाम में आपको एक एक चीज़ अल्लाह के हुजूर लेके पेश होना होगा। तो कहा वत्तकू यौमन, उस दिन से डरो, ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, कोई जान किसी जान की जज़ा नहीं बनेगी, कोई जान किसी जान का बदला नहीं बनेगी कि इस जगह मुझे रख लो। कोई बनना भी नहीं चाहेगा, अगर कोई बनाना भी चाहे तो कोई बनना ही नहीं चाहेगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबी, उस दिन बाप भी कहेगा कि मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, बीवी कहेगी मैं अपने शौहर की ज़िम्मेदार नहीं हूँ, बेटा कहेगा मैं अपनी माँ का ज़िम्मेदार नहीं हूँ, माँ कहेगी मैं अपनी बेटी की ज़िम्मेदार नहीं, और वो एक दूसरे से जान छुड़ा रहे होंगे। जब माँ भी जान छुड़ा रही होगी, बताइए वो दिन फिर किस तरह नफसी नफसी का होगा। आज की तारीख में सारे लोग मैदान छोड़ के भाग जाएं, लेकिन माँ जो है वो जलती हुई आग में भी कूद जाती है अपनी औलाद के लिए। लेकिन वो दिन इतना सख्त होगा कि माँ भी छोड़ देगी, माँ भी कहेगी ये इससे पूछो, मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूँ। अल्लाह अकबर। तो कहा वो दिन आने वाला है, आज तुमने दुनिया के इस रवैये से और इस तर्ज जिंदगी से और जो तुम जिंदगी गुजारते हो उससे तुमने ये नतीजा निकाल लिया है कि आखिरत में भी ऐसे ही चलेगा। तो ऐसे नहीं है। और अगर आप नाराज ना हो, बाज़ औक़ात खुशामदी मुरीदीन पीरों को इस कदर कहते हैं कि आप तो बख्शे हुए हैं, आप तो कामिल हैं और आप तो पहुँचे हुए हैं, और वो सुन सुन के बचपन से जब आँख खोलता है वो शहज़ादा आगोशे मादर से जब निकल के वो खानका के माहौल में आता है तो वो यही सुनता है कि ये कोई अलग मखलूक है। तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबा के अंदर भी ये रासिख हो जाता है कि मुझे तो कोई पुरसश नहीं होगी, मैं तो शरीयत से, कानून से, अखलाकियात से मुबर्रा हूँ। हमने देखा है कि पीरों के बेटे बिल्कुल नौखेज बच्चे बूढ़े सफ़ेद दाढ़ियों वालों की तजलील कर रहे होते हैं और उनको गुलामों की तरह समझ रहे होते हैं। उनका ख्याल है कि हम इनके ऊपर जो है वो कोई हाकिम बन के आए हैं। यही सियासतदानों का हाल है, यही बाकी तबकात का हाल है। तो वो माहौल ऐसा उनको दिया जाता है और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये समझते हैं कि हम तो बख्शे हुए हैं, और ऐसा होता है कि वो बेचारे दुआ से भी महरूम हो जाते हैं। मैंने देखा है कि जब लोग फौत होते हैं तो बिलखुसूस जो इस तरह का माहौल होता है वहाँ, तो वहाँ पीर साहब के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं की जाती, उनके वसीले से अपने लिए दुआ की जाती है। तो यार कैसी महरूमी है कि जो दुआएं मग़फ़िरत की, गुफ़रान की, बावजूद के पैगम्बरों के दामन पे कोई गुनाह का दब्बा और दाग नहीं था, लेकिन अल्लाह से वो इस्तिग़फ़ार भी तलब करते रहे और अपने लिए गुफ़रान और रहमत की दुआएं भी मांगते रहे। असहाबे पैगम्बर, औलाद रसूल सब ये कुछ करते रहे। लेकिन आज जो है वो मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा हम कहीं फातिहा पढ़ने गए, बहुत पुरानी बात भी नहीं है, कोई 10 साल पुरानी बात होगी। तो वो जो साहिब फौत हुए थे तो मैंने गुफ़रान व मग़फ़िरत का कोई लफ्ज़ किया तो मेरी तरफ बड़ी तीखी नज़रों से लोग लिखने लगे, यानी क्या आप इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे? यानी ये तो बख्शे हुए हैं। मैं और आप किसी के लिए गुमान कर सकते हैं, दुआ दे सकते हैं, लेकिन कतअन कहना हमारे लिए मुश्किल है। तो फिर क्या करेंगे? हम दुआ मांगेंगे। नेक से नेक पारसा शख्स भी हो, हमें यह बताया गया कि उसकी खूबियों को बयान करो, उसकी अच्छाइयों को बयान करो, उसके अच्छे आमाल का जिक्र करो और उसके बारे हुस्न ज़न रखो।